Hello friends, let's continue with our discussion on project management information system. In the last video, we have seen the classification of various software applications in project management, uh, and they are classified based on its functions and capabilities, ranging from low to very advanced system. Now we can see the classification a little bit in detail. Now the office management tool that actually comes under this category low, where you have seen the typical applications, word processing, spreadsheet, accounting, finance, data, etc. So here the primary purpose of this office management tool is to facilitate speedy communication within the project, or maybe with the project with its corporate offices, etc. So the specific applications are listed there, and I mean the purpose is that the very basic requirements are fulfilled by this set of office management tools, which I think everybody uses, even, and we all use many of the tools listed there. And an office management system are also used as companion tools. What is meant by companion tools? Companion tool means supportive tools, supporting, and they support the higher order tools. In the sense, they are used by the higher order software applications. For example, these tools, they supplement the standalone project management tools to make up for the functional deficiency. Maybe the higher order tools may be lacking in certain functions, which will be met by this basic tools. Now example is Microsoft Excel is used by risk management software, because risk management is a part of this higher order tools. Now some of the functions served by this Excel as a companion tool are number manipulation, creating chart, graphs and diagrams, organizing data, solving formulae and problems like time cost trade-off and resource allocation, cash flow. I think the basic functions are actually got done by this kind of companion tools. And now you can see slightly higher order. This is the project management software tools. It actually comes under that medium category. Now in the previous slide you have seen the estimation, scheduling, specification, CAD, and all these things are categorized under this this project, are categorized as medium tool, and they are also known as project management software tools. And there are many other project management software solutions available. Basically, so this sentence, it's mainly what it means is there are number of medium level project management tools available. Most of the tools we have not even heard about, but if you just search in Wikipedia, you'll find a list. And now, but usually for this construction project, the most commonly used tools are this Primavera and Microsoft Project. Okay, now the commonly used project management software actually serves the listed functions, such as create plans, it speeds up reporting, and it monitor some performance. You'll be able to monitor some performance, tracking, and then organize data and up to date planning of documents, etc. So these functions can be served by this project management software tools of coming under this medium category. And you can see the two pie charts. One is which I got from a reliable source, where one is the usage of Primavera and Microsoft Project as well as other tools in Middle East as well as United States. You can see majority of in both in Middle East as well as United States, Primavera is used much more than
other two tools, MS Project and other tools. Reason being, Primavera is more sophisticated, and for very large projects and all, even MS Project may not be sufficient. And now it is gaining more popularity now. We don't have such a comparison. I was not able to get such a comparison for Indian context, and we'll try to, or at least in Asian context, we'll try for that. Okay, Middle East is there, but we can try for that. Now, the third one is all-in-all modular ERP system. An ERP system is enterprise resource planning system, and it can be categorized as a high level project management tool. And ERP integrates all department and functions throughout an organization into a single IT system, so that authorized persons can take decisions by viewing information spread throughout the enterprise for all the business operation. So basically, ERP system means when there will be multiple departments in an organization, right? Like serving various functions. So if you want to integrate them, then we need to have a much more advanced system which can collaborate it and provide a very useful outcome by collaborating this. So therefore, this ERP kind of system serves that function. And ERP system which provides a method for effective planning and controlling of all the enterprise resources. And another is hosted web-based tool, which is again coming under this high level system, and anyone with authorization can access the website using internet. So I think I need to explain what is meant by hosted application. A hosted application is any piece of software that is running on another provider's infrastructure rather than our own premises. And these hosted applications are accessed over internet, and they have a web-based user interface to be able to interact with. So, you don't need to download anything. You don't need to configure or set up any kind of software. If you want to get some work done, we can just do it from online itself. So that is actually the facility, because that much effort is taken by the client, and so they help you to avoid all unnecessary actions, and that saves your time and space and many things. So that is again, so anyone with authorization can access the web using internet, and main advantage is that comparatively cheaper than acquiring the system, and it also guarantees tracking and providing solutions using hosted software facility. Now, project management മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വേണം. സി വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി വേണം. ദെൻ വാട്ട് എൽസ് വി നീഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താകും, it is in general our approach and our goal. നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെയിം വേ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ, അതാണ്. ദെൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫങ്ഷൻസ്, അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു, ആക്ഷൻസ്. ആൻഡ് PMIS architecture components, infrastructure components, and then configuration and responsibility means it actually helps you understand, or it specifies, or it defines or outlines when, where, how, who എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അതാണത് ശരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഭാഷയിൽ. ദെൻ PMIS ഫ്രെയിംവർക്ക്, അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പോളിസി. എന്താണ് PMIS policy generally includes PMIS function, architecture, infrastructure, and the responsibility of the project team. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യണം, അത് ആരൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ആയിട്ടൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ this policy comes into picture, because we set everything at the onset. And then now, need for a robust policy which arises as the management information system's traditional role has changed from mere report generation to various strategic role. അതായത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പോളിസിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രിയും അതിനകത്തൊരു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാസ് gone far beyond that, and it performs various it involves into various strategic it serves various strategic functions, and including analysis, decision making, etc. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പോളിസി ആവശ്യമാണ്. and then a suitably designed and effectively implemented project management information system policy is essential for improving the managerial efficiency and effectiveness of the project. അത് നിർബന്ധമാണ്. Then project management information system function എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം? To establish an initial database with the data structure, codes, baseline, to set standards, to measure and compare progress and cost. ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് 1, 2, 3 നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക, കാരണം അതിന് സമയം കളയണമെന്നില്ല. അത് then project management system architecture കോമ്പണൻസ്. ഇതിനകത്ത് ഹാർഡ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കോമ്പണൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പണൻറ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ബേസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്, റൈറ്റ്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്? സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഏത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, എസ്പെഷ്യലി യൂസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ദെൻ നമുക്ക് ചില റോൾസൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഒരു നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോളുണ്ട്. സോ പ്ലാനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അവർക്ക്. they are doing the project management. And then technical manager, അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ, അനാലിസിസ്, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പല ആർക്കിടെക്ചർ, ഇത് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ. സോ ദേ നീഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ദെൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് മാനേജേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ദേ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ്, ആൻഡ് ദേ നീഡ് എ ടൂൾ which will enable them to work on the cost and to manage the financial aspects. Now the contract manager means I think we've discussed earlier, like quantity surveying എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നത് കോൺട്രാക്ട് മാനേജറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ്. ദെൻ കോൺട്രാക്ട് ദേ നീഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻഡറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വിൽ കം ടു സി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. ഈ ടെൻഡറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്, ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് lot of transparency and ease of working, everything. And then material management, they take care of this inventory aspects related, the store keeping and other things, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ ആളുകൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോമ്പണൻസ് they have classified as operator and procedure. Operator means that specific roles of operators will be like computer operators, then system analyst, then programmers, okay, those who will be developing these applications and program, and then data preparation personnel. Maybe if it is a very extensive and massive project, then you need dedicated people to do this data management and all. Even for some complex and important projects, there will be such data entry professionals, and then data administrators, like that. There are various jobs or roles, and they have specific functions like formulating policy and procedure, then establishing planning and performance standards,
ട്രാക്കിംഗ് വേരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും സൈറ്റിലെ പ്രോഗ്രസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മളൊരു ബേസ് ലൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ദെൻ വൺസ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദെൻ വി വിൽ ബി continuously we will be updating our progress and we will see the variance difference, and that will actually help us to make more make some decision how to mobilize the work so as to catch up with the initially laid out plan. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ജോലിയാണ്. ദെൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണം. അത് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടറോ മൊബൈലോ ഒക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. ഈവൻ ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് SOP ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത് പലപ്പോഴും ഒരു മാനുവലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് സം റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക്. ആൻഡ് സോ ദിസ് വൺ വിൽ help the project organization and management's to understand the project organization and management's responsibility. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ അപ്രൂവൽ പോളിസി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് അതിന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൺട്രോളിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ദെൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നൗ ദ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ PMIS can be viewed as a group of subsystem. Okay, that's not a single system. It will be like a collaborated system, you can say, and it follows the OBS എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ WBS എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്, വർക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് project means what? It is a set of connected activities, right? So the whole project can be broken down into sub projects, and then further it can be broken down into small individual activity. The same way the responsible the whole project can be done or can be completed only by having a defined a structured organization or some responsibility centers, we can say. ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാകും, അയാളുടെ കീഴിൽ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ മാനേജേഴ്സ്, അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. സോ അതിനൊക്കെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈച്ച് ഓർഗനൈസേഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ സബ് സിസ്റ്റം, ആൻഡ് ദീസ് സബ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഹൈലി ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ്. there will be lot of communication and exchange of information between all these subsystems. So that has to be facilitated by this information system. And project management information system is usually not a one-man show, and it needs cooperation of team members and the backing of stakeholders. And then project data structuring, codification, performance റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ KTUടെയൊക്കെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള പല കോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജുകൾക്കൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് വേണം അതിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡാറ്റ അതുപോലെ അതിനാണ് നമ്മൾ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ കോഡിഫിക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, നൗ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട്സ്. നമ്മൾ ഈ പല സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിനകത്തൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത്
You can see the contents of a monthly PMIS report is to its parent corporate may include ഇതൊരു സാമ്പിളാണ്. ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നമുക്ക് വേണം, അതായത് ടൈറ്റിൽ, പ്രൊജക്ട് ടൈറ്റിൽ, നമ്പർ, പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, അതുപോലെ നമ്പർ, ദെൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്, ദെൻ പ്രൊജക്ട് നെയിം, കോഡ്, ലൊക്കേഷൻ, ക്ലയൻറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ, അങ്ങനെ അത് വായിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് ഔട്ട്ലൈൻ ദ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സമ്മറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ വർക്ക് ബില്ലിംഗ്, വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് എന്തായി, വർക്ക് പ്രോഗ്രസ്, ഈ ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായി, ബഡ്ജറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായി, എക്സ്പെക്റ്റഡ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം എന്താണ്, ഇത് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്, ആ റിപ്പോർട്ടിന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയും അവർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ തവണയും ഓരോ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, പല ഡാറ്റയും മിസ്സിങ് ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് these are essential information. Project parameter is performance. It depends on corporate policy. Then parameters such as work progress, budgetary status, അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതൊരു കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും, KPI, അത് വെച്ചിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ല ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ദറ്റ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഓർ നോട്ട്. ദ കോർപ്പറേറ്റ് വിൽ കം ടു നോ വിത്ത് ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റ്, അതായത് നിയർ ഫ്യൂച്ചർ റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ടാവും, സ്റ്റാഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണോ, ലേബർ റിക്വയർമെൻറ്റ്, മെറ്റീരിയൽ, all these things are to be mentioned here. Site staff status, forecast of requirements, equipment status, material, okay, all these things. Then gist of important site meetings, meetings with client representatives and subcontractor, supply, etc. അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒരു 1 month ടൈമിലുണ്ടാവും. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടൻസും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ പ്രൊജക്ട് റിസോഴ്സ് തൊട്ട് മുന്നിൽ പ്രൊജക്ട് റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിനകത്ത് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. സോ സംടൈംസ് at a project site you may require some equipment in the next month. So if you inform your corporate office, the advantage is that sometimes your own company will be having the same equipment somewhere, and that may be sitting idle because the other project might have got over. So if you inform your corporate office, they will be able to provide you, and thereby that will save a lot of money in that project. So these kind of ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്സ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡിങ് പാരഗ്രാഫ്സ് വിത്ത് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ്. Now okay, and then this is another sample report of an MNC. You can see എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട്, കോൺട്രാക്ട് ബഡ്ജറ്റ് വേഴ്സസ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്. അത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ സമ്മറി, ദെൻ എത്രയാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ, ദെൻ മന്ത്ലി കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ, ഓരോരോ മന്ത്ലി എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ബില്ലിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. ഇത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടായി. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്, അതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ്, മെറ്റീരിയൽസ്, ഇനി എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരും മെറ്റീരിയൽസിന് മാത്രം, ഇനി എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരും സബ് കോൺട്രാക്ടറിന്, കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീഷൻ ഫോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ലേബർ, കോസ്റ്റ് ടു കംപ്ലീഷൻ ഫോർ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്, പ്രിലിമിനറീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ certain expenses which will be incurred as part of a project, okay, which is not the direct material cost, but there are some activities. Say നമുക്ക് പ്രിലിമിനറീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം സേഫ്റ്റി വർക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. ഒരു സേഫ്റ്റിയുടെ ചില ചിലവുകൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറേ പലതരത്തിലുള്ള ഇത് വേണ്ട, സൈൻ ബോർഡ് വെക്കണം, സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ചെയ്യണം, പിന്നെ കോർഡൺ ഓഫ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്കവേഷൻ യു വിൽ ഹാവ് ടു കോർഡൺ ഓഫ് ദ ഏരിയ, അല്ലേ, ആ ഒരു പിറ്റിലേക്ക് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. PPE, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ചിലവുകൾ വരും. അതൊക്കെ ടോട്ടൽ
പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പം സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനെ പ്രിലിമിനറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലേബർ ക്യാമ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ടെമ്പററി അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഇതിനകത്ത് വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെസലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസിനൊക്കെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എനിവേ ഇൻ കോൺട്രാക്ട്സ്. ആൻഡ് നൗ project management report, area concerns and plan of action, plan tool, subcontractor status, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാറ്റസ്, മെറ്റീരിയൽ അപ്രൂവൽ സ്റ്റാറ്റസ്, നോൺ കൺഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതില്ലേ നോൺ കൺഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ക്ലയൻറ്റ് might not have given a clearance certificate because you might have done the work, but there is some snag or some issue, and which if there is an issue, then this you have to, and that will be prepared as a list, and this also is to be included in the general report. And health and safety issues, ഇത് സേഫ്റ്റിയുടെ വേറെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത്, പെർഫോമൻസിൻ്റെ. ദെൻ ഒറാക്കിൾ പ്രൈമവേറ. നമുക്ക് ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഒറാക്കിൾസ് പ്രൈമവേറ എൻ്റർപ്രൈസ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് P6 enterprise project portfolio management something, and project professional project management, then portfolio management, SAP, then risk analysis, then earned value analysis, contract, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഒരു പാക്കേജുകളാണ്. അത് സ്പെസിഫിക് സ്യൂട്ട്സ്, അത് ഒരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. PMIs സക്സസ് ഫാക്ടർ. നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് എത്രമാത്രം അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നെങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. വൺ ഇസ്, നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് വി ആർ ഹാവിങ് സം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അബൌട്ട് ദ സിസ്റ്റം, വാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡെലിവർ. സേ എനി ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ആക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ഒരു അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഒരു പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു എയിം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ എയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദെൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി, സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് PMIS is used or installed in the project. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, whether you have gone for this Primavera, whether you have using any of the BIM packages or STAD or any SAP അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില SAP അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ടൂളാണോ, കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ടൂളാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി. ആ നല്ല ടൂളല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തരില്ല, കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഡൽഹി, അവിടെ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ MS പ്രോജക്റ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്തത്, അവർ പ്രൈമവേറ എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം പൊതുവെ അത്ര വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് MS പ്രോജക്റ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്രയും അത് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവിടെ സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ MSP ആണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അവർ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾ വിത്ത് ദാറ്റ് പാക്കേജ്. നൗ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് PMIS. അത് തരുന്ന അക്യുറസി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അതിൻ്റെ ടൈം, ദെൻ ആഡിക്വസി, യൂസബിലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ശരിയായിരിക്കണം. നൗ ദെൻ സിസ്റ്റം ഔട്ട്കം, ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വിൽ ഗെറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഔട്ട്കം. നൗ യു സി സിസ്റ്റം ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഫാർ ദ സിസ്റ്റം മെറ്റ് ദ പെർസീവ്ഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു ഐ എം സോറി ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്രൈമവേറ സ്റ്റാഡ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇല്ല, അത് ഐ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. നൗ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹൗ ഫാർ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് മെറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. നൗ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എൻ ഇൻറ്റൻഡഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ദ സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി up to the mark, and also the information quality also should be up to the expectation. If these two things are doing their functions well, then obviously we'll be getting
a result up to our expectation. But in reality, there may be some some variations in the either in the choice of this the system or capability of the system, or in the information produced by the system, and therefore we will be getting a system outcome, and this will have a difference. The expectation versus the reality, there may be a difference. അതുകൊണ്ട് now we have impact on organization. അപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സിസ്റ്റം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഔട്ട്കം വിച്ച് ലീഡ് ടു ബിഹേവിയറൽ അവെയർനെസ്. Behavioral awareness result in positive organization culture or adverse reaction towards the PMIS. ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിചാരിച്ച ഒരു ഔട്ട്കം അല്ല നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്, then we will work on that and we will improve ourselves. Or otherwise what will happen, that we will feel like that system is making us do some unnecessary activity, and then we will be upset with that, and that may slowly result into some adverse reaction towards that organization. So that choice, and this is very very important in that. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് സക്സസ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഔട്ട്കം വരുന്നതിൽ നിന്നും അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ദ ബെനിഫിറ്റ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ മീൻസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ദിസ് ഇസ് എന്തൊക്കെയാണോ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ കവറിങ് ഹിയർ. And it improves the productivity and economize the employment of resources. It enables understanding of time, cost, behavior. നമുക്ക് PMIS ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈം കോസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഏർലി വാർണിംഗ് സിഗ്നൽസ് ഓഫ് എൻസ്യൂയിങ് ഡേഞ്ചർ. വരാനിരിക്കുന്ന പല ഡേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ അപ്ഡേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് നോംസ് പ്രിവെൻറ്റ് പിൽഫറേജ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്. അതായത് ചില തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓൾ ദിസ് തിങ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഗവേണൻസ് അല്ലേ, ഈ ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ടെൻഡറിങ്, കോമേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ റോബസ്റ്റ്നെസ്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറബിലിറ്റി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണത്. ദെൻ വാട്ട് അടുത്തത് ദെൻ പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ two sides of a coin. It has its own problem, like lack of strategy. In the sense, if the explanation നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, lack of ചില കേസുകളിൽ if you are using implementing any of the information system irrationally without developing proper strategy, then it will have adverse effect. Then meeting organizational needs, അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then keeping up with the changes and integrated new technologies. Now we can see that lack of strategy means many of the most common MIS issues can be traced back to lack of its solid strategy. ഒരു വ്യക്തമായ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് പല കേസുകളിലും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷണൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MIS plays an ever increasing role in organization with professionals relying on technology for every aspect of operations. അതായത് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് rely heavily on the customer relationship software to track the client interaction, for instance, while the accounting needs its own software for billing invoices and financial tracking. അത് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ PMIS is never a substitute for human. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ടൂളും എല്ലാ ടൂളാണ്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന that is never a substitute. A human capability is far ahead of any other system. And then keeping up with the changes. If one thing is for certain in information technology, it's that nothing will remain the same for long. അതായത് കീപ്പിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോൾ സിസ്റ്റം. നമ്മളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ PMIS യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് സിനാരിയോസ് മാറുന്ന സമയത്ത് then we will have to update and we have to get the latest. So if you just go through the development of any of these systems, you will see how they have how they have evolved. ഈ പ്രൈമവരെയൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു, ദെൻ
അത് ക്ലയൻറ്റ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ബേസ്ഡിലേക്കായി. പിന്നെ അവർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ERP സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻസും അത് എത്ര കൊളാബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഓപ്പറബിലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ വൺ സിസ്റ്റം വിത്ത് അതർ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ BIM ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഇൻ്റർഓപ്പറബിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ people won't prefer it. Then integrating new technologies. Yeah, although there are plenty of comprehensive solutions, businesses will inevitably find that they have multiple types of software operating at once. This includes the general administrative tools like Microsoft Office, as well as specialized tool for accounting, customer relationships, etc. Management, project management tools, and you can read that. And thank you very much.